바쁘다는 건 가끔은 참 좋은 핑곗거리가 됩니다. 숨을 수 있는 그늘이 되기도 하고 무언가를 골똘히 생각할 여유가 있어서 없어서 다행이기도 하며 나를 나에게서 분리시켜 놓을 수 있는 유일한 시간이 되기도 해서 가끔은 그 바쁨을 즐깁니다. 돌아보지 않을 수 있으니까요. 하여 지니씨 머릿속은 요즘 에너지와 전해질과 물질대사, 하고 싶은 일, 하기 싫은 일, 그렇지만 꼭 해야만 하는 일 따위로 가득 차 있어서 외로움 따위, 우울 따위가 들어설 자리가 없습니다. 그러나 여전히 가야 할 길은 멀고 현실을 직시했을 때의 눈앞의 상황은 녹록지 않습니다. 그 길 끝에 빛과 어둠이 함께 공존할지라도 두려움의 맞짱 뜰 용기와 배포로 오늘도 고치를 뚫고 있는 번데기 지니씨입니다. 오늘은 좀 활기찬 곡으로 첫 곡 시작하도록 하겠습니다. 루다크리스, Watch Your Fantasy. Yeah, 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 yeah. Give it to me now, give it to me now, give it to me now. I wanna lick you from your head to your toes, and I wanna move from the bed down to the floor, and I wanna you make it so good I don't wanna leave, but I gotta know what's your fantasy. I wanna lick you from your head to your toes, and I wanna move from the bed down to the floor, when I wanna you make it so good I don't wanna leave, but I gotta know what's your fantasy. I wanna get you in the Georgia Dome on a 50-yard line while the Dirty Birds kick for tree. And if you like it in the club, we can do it in the DJ booth or in the back of the VIP. Whipped cream with cherries and strawberries on top. Lick it, don't stop. Keep the door locked, don't knock while the boat rock. We go bots and robots, so they gotta wait till the show stops. Or how about on the beach with black sand? Lick up your thigh and call me the Pac-Man. Tabletop and just give me the lap dance. The rock to the park, to the point, to the flatland. That man ain't ludicrous. Woo! In the public bathroom or in the back of the classroom. However you want it. Lover gon' tap that ass on. See, I cast them and I pass them. Get a tight grip and I grasp them. I flash them and I'll last them. And if it ain't good, then I trash them. While you stash them, I let them free and they tell me what's they fantasy. Like up on the roof. Tell your boyfriend not to be mad at me. I wanna lick you from your head to your toes, and I wanna move from the bed down to the floor, and I wanna you make it so good I don't wanna leave, but I gotta know what's your fantasy. I wanna lick you from your head to your toes, and I wanna move from the bed down to the floor, when I wanna you make it so good I don't wanna leave, but I gotta know what's your fantasy. I wanna get you in the bathtub with the candles lit. You give it up till they go out. Or we can do it on stage at the Ludacris concert, cause you know it got sold out. The red carpet dick, it just roll out. Go ahead and scream, you can't hold out. We can do it in the pouring rain, running the train when it's hot or when it's cold out. How about up in the library on top of books, but you can't be too loud. You wanna make a brother beg for it, give me TLC, cause you know I be too proud. We can do it in the White House, try to make them turn the lights out. Champagne with my campaign, let me do the damn thing. What's my name? What's my name? What's my name? The sauna, jacuzzi, in the back row at the movie. You can scratch my back and rule me. You can push me and just pull me. On hay in the middle of the barn, rose petals on the silk seat. Eating fresh fruit, sweep your woman right off of her feet. I wanna lick you from your head to your toes, and I wanna move from the bed down to the floor, and I wanna you make it so good I don't wanna leave, but I gotta know what's your fantasy. I wanna lick you from your head to your toes, and I wanna move from the bed down to the floor, when I wanna
pants and rip the shirt. Rough sex, make it hurt. In the garden, all in the dirt. Roll around, Georgia Brown. That's the way that I like it. Twerk, legs jerk, overwork. Underpaid, but don't be afraid. In the sun or up in the shade. On the top of my Escalade. Maybe your girl and my friend can trade. Tag team, off the road. On the ocean or in the boat. Factories are on 100 spokes. What about up in the candy store? That chocolate make it melt. Whips and chains, handcuffs. Smack a little booty up with my belt. Scream help, play my game. Dracula, man, I'll get my fangs. Horseback and I'll get my reins. School teacher, let me get my reins. Lick you from your head to your toes. And I wanna move from the bed down to the floor. And I wanna, you make it so good, I don't wanna leave. But I gotta know what's your fantasy. I wanna lick you from your head to your toes. And I wanna move from the bed down to the floor. When I wanna, you make it so good, I don't wanna leave. But I gotta know what's your fantasy. I wanna lick you from your head to your toes. And I wanna move from the bed down to the floor. And I wanna, you make it so good, I don't wanna leave. But I gotta know what's your fantasy. I wanna lick you from your head to your toes. And I wanna move from the bed down to the floor. When I wanna, you make it so good, I don't wanna leave. But I gotta know what's your fantasy. 루다크리스의 What's Your Fantasy로 오늘 첫 곡 듣고 왔습니다. 안녕하세요 불치님들. 친절한 지니씨의 힐링 아트 도슨트 DJ 정진희입니다. 굉장히 오랜만에 첫 오프닝 곡을 활기차고 신나는 곡으로 시작을 했는데 어떤 분들이 그러시더라고요. 왜 이렇게 맨날 노래가 우중충하냐, 축축 처지냐, 너무 올드한 거 아니냐, 좀 활기찬 곡으로 좀 선곡 좀 해봐라, 뭐 아이돌 같은 곡 이를테면 그렇게 말씀하셔서 오늘은 좀 첫 곡부터 활기찬 신나는 곡으로 시작을 했고 또 뭐 아이돌 곡도 선곡을 했습니다. 물론 이제 저 뒤쪽으로 가면 좀 올드한 곡 또 축 처지는 곡이 있습니다. 균형을 맞춰야 되기 때문에 음악도 편식하면 안 됩니다. 자, 오늘의 힐링 아트 스토리는 아기다리고 기다리던 옛날 사람 세계의 러브 스토리 4번째 편 가지고 왔습니다. 예술사의 한 페이지를 뜨겁게 장식한 오규스트 로댕과 까뮤 끌로델의 사랑 이야기인데요. 이 세계의 조각가 로댕과 천재 조각가로 불렸던 까뮤 끌로델의 만남은 사랑을 넘어 서로의 예술적 영감을 자극하며 만들어진 아주 강렬한 시너지였는데요. 하지만 동시에 그들의 사랑은 가혹한 현실과 감정의 소용돌이 속에서 비극으로 치닫기도 했죠. 두 사람의 대표 작품들 속에 담긴 사랑의 흔적을 따라가 보며 예술로 승화된 그들의 이야기를 함께 감상해 보겠습니다. 친절한 지니씨의 힐링 아트 도슨트. 여러분은 지금 전주 공동체 라디오 FM 93.5MHz와 함께하는 친절한 지니씨의 힐링 아트 도슨트 제20화. 벌써 20화입니다. 세계의 러브 스토리 그 4번째 이야기 로댕과 까뮤 끌로델 지금부터 시작하겠습니다. 조물주가 던져준 인생 최대의 딜레마이자 삶과 예술의 진정한 의미를 부여하는 인류의 영원한 주제, 그 흔하지만 결코 가볍지 않은 사랑이라는 주제로 로댕과 까뮤 끌로델의 이야기를 살펴보겠습니다. 생각하는 사람으로 위대한 조각가의 반열에 오른 로댕은 그가 죽은 지 100년이 넘는 아직까지도 아주 위대한 조각가로 남아있는 반면 그의 연인이자 뮤즈이자 비운의 천재 여류 조각가로 너무 유명한 까뮤 끌로델은 로댕에 비해서는 상대적으로는 덜 유명하고 저평가되는 이름이기도 합니다. 까뮤가 로댕에 대한 피해망상에 계속 젖어 살지만 않았어도 조용히 삶을 마감할 수 있지 않았을까 싶은데 뭐 그런 안타까움이 있어서 개인적으로 이 부분이 참 아쉽습니다.
같기도 합니다. 물론 뭐 까뮤가 원해서 그런 삶을 산 건 아니지만요. 네. 까뮤는 프랑스 북부 지방에서 일남 2녀 중 장녀로 태어납니다. 그녀가 태어나기 전 그 첫 아들이 어머니가 첫 아들을 낳았는데 생후 2주 만에 죽었다고 해요. 어머니는 이제 큰 슬픔에 빠져서 다음 아이가 이제 아들을 낳길 바랐고 딸인 까뮤가 태어나자 큰 실망감으로 그녀를 이유 없이 미워하고 구박하는 한편 죽은 아들을 기리는 의미로 이름마저도 까뮤라는 여자아이인데도 불구하고 중성적인 이름을 지어줬다고 합니다. 네, 이 이야기를 들으니까 또 제가 또 생각나는 또 일화가 비화가 있는데 사실 애가 뭔 죄입니까? 아이는 그냥 태어났을 뿐 내가 여자로 태어나고 싶어서 태어나고 뭐 남자로 태어나고 싶어서 태어나고 이런 거 아니잖아요. 이 진희 씨도 출생에 얽힌 비밀, 비화가 있습니다. 삼천포. 제가 이제 저희 엄마가 딸만 내리 셋을 낳으셨는데 언니하고 저하고 4살 차이가 나고 저하고 제 동생하고 8살 차이가 나요. 게다가 또 엄마는 이제 종갓집 맏며느리였어요. 예전에 왜 그 종갓집 맏며느리는 반드시 아들을 생산해야 된다고 했죠. 예전에는. 생산해야지만 그 맏며느리로서의 어떤 그 역할을 다 한다, 도리를 다 한다, 뭐 이런 개념을 가지고 있었는데 이제 첫째를 딸을 낳았으니까 둘째는 반드시 아들을 낳아야 한다는 그런 부담감이 있었을 거잖아요. 저희 엄마도. 그런데 또 저를 임신을 했을 때 보통 예전 분들은 이렇게 임산부의 배 모양이나 뭐 먹는 음식 또 걷는 걸음걸이 뒤태를 보면 아들이다 딸이다 뭐 이런 걸 점치고 그랬었다고 해요. 근데 제가 이제 어르신들이 딱 봤을 때 야 저건 뭐 100% 아들이야. 보나마나 먹는 것도 그렇고 저 뭐 뒤태도 그렇고 배 모양도 그렇고 저 무조건 아들이야. 다들 이렇게 이제 말씀하셨다고 그래요. 해서 저희 이제 엄마도 엄청 기대를 했겠죠. 이제 드디어 제가 이제 출생을 태어나는 날. 저희 그때는 집에서 요즘처럼 뭐 산부인과 가서 아이를 낳고 이럴 때가 아니었어요. 그때만 해도. 옛날 사람. 해서 이제 저희 이모가 엄마 바로 위에 언니죠. 저희 둘째 이모께서 오셔서 산파 역할을 했는데 이제 드디어 이제 아이를 낳았는데 이제 할아버지는 바깥에서 아들일까 딸일까 분명히 아들일 거야 이러면서 막 이제 노심초사 기다리고 있는데 응애 한 거죠. 할아버지가 물어보셨대요 이모한테. 사돈 아들입니까 딸입니까? 그런데 이제 딸이잖아요. 근데 할아버지 말씀에 가면 엄청 우렁섰었대요. 아이 울음소리가. 그래서 야 아들 맞구나 했는데 그래도 이제 물어본 거죠. 확인차. 저 이모가 또 이 대목에서 차마 딸이라고 할 수가 없었대요. 그래서 아들입니다 사돈 어른 이랬다고 합니다. 그 말을 듣자마자 할아버지는 그 왜 동네방네 돌아다니면서 아들 낳았다고 막 이제 어깨춤을 추고 돌아다니시고 소문은 다 내시고 그 아들 낳으면 왜 금태줄 같은 거 고추 같은 것도 막 달아놓고 하잖아요. 앞에 문 앞에 이렇게 줄 같은 거 달아놓고 그랬다고 합니다. 근데 뭐 이게 뭐 3일 천하도 아니고 이건 뭐 하루 천하도 아니죠. 반나절 거리도 안 됩니다. 바로 들통나죠. 들어와서 보니 이제 딸인 거죠. 저희 이모는 그 뒤로 한 몇 년 동안은 저희 그 집을 저희 할아버지 볼 면목이 없어서 사돈 어르신 볼 면목이 없어서 저희 집하고 발을 좀 끊었다는 그런 썰이 있는데 어쨌든 저도 그 까뮤처럼 까뮤 출생의 그 이야기를 듣다 보니까 갑자기 제 생각이 나서 아이는 아무 죄가 없잖아요. 그런데 왜 이렇게 미워하고 구박을 했는지. 뭐 저희 엄마도 저 낳아서 상당히 섭섭했다고는 하지만 저는 뭐 그렇게 중성적인 이름으로 뭐 남자 이름처럼 지었다던가 사내 아이처럼 기르고 싶어서 치마는 안 입히고 스커트는 안 입히고 뭐 맨날 뭐 바지만 입혔다던가 뭐 이런 차별이나 이런 거는 그다지 제가 느낄 만한 그런 것들은 없었던 것 같아요. 자라면서도 그런 제가 차별점은 느끼질 못했습니다. 뭐 저를 편애한다거나 이런. 어쨌든 또 삼천포. 자, 어디까지 했죠? 2014년에 이어서 2015년 최대 유행어 예상합니다. 어디까지 했죠? 요거. 까뮤의 그 이름까지 중성적인 이름으로 지었다고까지 했죠. 여튼 어린 시절부터 이 까뮤는 늘상 주머니에 이제 작은 칼을 지니고 다니면서
무언가를 깎고 이렇게 만들기를 즐겼다고 합니다. 한마디로 떡잎부터 남달랐다는 얘기죠. 일찍부터 딸의 재능을 읽어낸 이 까뮤의 아버지의 지원으로 그녀는 조각을 시작하게 되고 아버지는 그녀가 15세 되던 해 조각가 알프레드 부세에게 그녀의 작품을 보여줍니다. 부세는 단번에 그녀의 천재성을 알아보고 콜로라도 사립학교에 입학시켰고 1883년 부세가 로마로 떠나면서 그의 제자들을 친구인 로댕에게 맡기는데 여기서 그 19살의 까뮤와 무려 43살의 로댕의 운명적인 만남이 시작됩니다. 두둥. 네, 오랜만에 합니다. 두둥. 요거. 당시 로댕은 이제 생각하는 사람으로 이미 유명한 조각가의 반열에 오른 상황이었고 지옥의 문이라는 작품을 이제 창작하고 있을 즈음이었는데 처음 만나자마자 까뮤의 숨겨진 불같은 열정과 재능을 알아챘던 로댕은 그녀에게 이제 자신의 작품, 몇몇 작품의 그 모델로 좀 서달라는 그 제안을 했다고도 하고 또 몇몇 작품들을 같이 함께 공동 제작하면서 또래보다 조숙하고 아름다웠던 까뮤에게 매료되어 사랑에 빠지게 됩니다. 당시 예술사에서 흔치 않은 관계, 그러니까 스승과 제자가, 제자의 러브스토리가 이제 시작이 된 것인데 로댕과의 사이에서 까뮤는 스승과 제자 사이의 어떤 그 미묘한 갈등과 사랑을 동시에 경험하게 됩니다. 1883년에 쓴 로댕의 광폭한 연인에 나타난 그 불타는 정열의 편지에는 까뮤를 향한 로댕이 억제할 수 없는 열정적인 사랑의 마음이 잘 표현되어 있지만 이들의 사랑은 결코 쉽거나 간단치가 않았습니다. 스승과 제자 사이의 미묘한 갈등, 또 예술가로서의 경쟁, 그리고 작품에 대한 질투심 때문에 간단치만은 않은 사랑을 경험하며 그렇게 10여 년 동안 사랑을 이어나가죠. 까뮤는 로댕의 마음을 사랑했고 또 로댕의 예술을 사랑했고 로댕을 있는 그대로 사랑했으며 로댕은 까뮤를 통해 다시금 예술혼을 불태우며 서로에게 영감을 주고받는 존재가 되어 갑니다. 음악 두 곡 듣고 2부에서 이야기 이어갈게요. BTS 정국이 부르는 세븐 그리고 에스파의 Refresh 두 곡 듣고 오겠습니다. So wasted is your mind. I must be favored to know, yeah. I take my hands and praise your lies. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You're up around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you by 7 days a week. You love when I jump right in. All of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You're up around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right. 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right. 7 days a week. Tight to take control, tight to take your soul. Take your phone and put it in the camera roll. Leave them clothes at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, 7 different sheets, 7 different angles. I could be your fantasy.
Open up, say ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and meetings. Let's sleep in, yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night, I'll be loving you right 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night, I'll be loving you right 7 days a week. One look, give 'em whiplash. Beat drop with a big flash. 집중해 좀 더 think fast. 이유 넌 이해 못해. 왜 이제야 너와 did that? Day one 너와 been bad. Don't stop 흔들린 채. 무리해도 can't touch that. Under pressure, body sweating. Can you focus? 어디서 날 거친 맘 I'm the coldest. 오직 나만 네 입안을 바꿀 change. Just close your eyes, breathe in. One look, give 'em whiplash. Beat drop with a big flash. 집중해 좀 더 think fast. 이유 넌 이해 못해. 왜 이제 너와 did that? Day one 너와 been bad. Don't stop 흔들린 채. 무리해도 can't touch that. Whip whiplash. 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 One look, give 'em whiplash. Fancy. 이건 참 어려워. It's glowing and it's flashy. 알아 적당함이 뭔지 keep it classy. 따라하지 넌 또 하나부터 10가지. 아닌 척하지. Yeah. Pressure body sweating. Can you focus? I deliver. I can promise I'm the coldest. 웬만해도 소용없지. Don't you blow it. Just close your eyes. Breathe in and visualize. 시작되는 순간 끝나버린 판단. 기회는 오직 one time. Unforgettable. 찾아낸 the right light. 사라지지 않아. 너는 세계 one time. Unforgettable. One look, give 'em whiplash. Beat drop with a big flash. 집중해 좀 think fast. 이유 넌 이해 못해. 왜 이제 너와 did that? Day one 너와 been bad. Don't stop 흔들린 채. 무리해도 can't touch that. I'm the highlight. It's your red light. It's so nice about me. You know it's my side. 거친 내 side. underdog history. One look, give 'em whiplash. Beat drop with a big flash. 따라와, 어서 move fast. 이유 넌 이해 못해. 왜 이제 너와 did that? Day one 너와 been bad. Don't stop 흔들린 채. 다가와도 can't touch that. Whip whiplash. 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 One look, give 'em whiplash. 네. BTS 전국의 세븐, 에스파의 위플래시 두 곡 듣고 왔습니다. 활기차긴 하네요. 신나는 곡 들으니까. 네. 그동안 축축 처지는 노래 들으시느라 고생이 많았습니다. 네. 자, 여러분은 지금 친절한 진희 씨의 힐링 아트 도슨트 그 20번째 스토리, 세계의 러브스토리 4번째 이야기, 로댕과 까뮤 끌로델의 러브스토리 듣고 계십니다. 자, 이제 2부에서는 이제 그들의 작품 까뮤 끌로델과 로댕의 작품과 함께 사랑 이야기 연계해서 이어가도록 할게요. 까뮤 끌로델의 작품인 사쿤탈라, 그리고 로댕의 작품인 영원한 우상이라는 두 작품이 있습니다. 이 작품 속 남녀는 로댕과 까뮤 그 자신인데요. 23세 때 제작해서 최고상을 받은 작품이고 조각가로서 입지를 굳힐 수 있었던 계기가 되었던 그 작품이 바로 이 두 작품입니다. 각자에게 대표작이라고 할 수 있죠.
사쿤탈라는 눈 멀고 말 못하는 아내 사쿤탈라가 니르바나에서 남편을 만나는 장면을 조각한 것인데요. 당신이 저 여자처럼 말도 못하고 귀도 먼 바보였으면 더 사랑했을지도 몰라 라고 말하고 싶었던 것일까요? 아니면 이젠 아무것도 볼 수 없고 들을 수 없을 만큼 나약해진 나를 안아줄 사람은 당신밖에 없어 라고 외치는 것일까요? 작품 속 여인은 지친 듯 힘없이 남자에게 기대고 있고 남자는 이제 아무 걱정 말라는 듯이 격정적으로 그녀를 껴안고 있습니다. 그녀의 심리적 의존 상태와 로댕과 그녀의 핫한 사랑을 암시하는 이 작품은 1888년 살롱전에 출품되어 극찬을 받으며 대상을 차지합니다. 로댕의 영원한 우상은 서로가 서로에게 어떤 존재인지를 잘 보여주는 작품으로 남자가 여인의 가슴 아래 두 팔을 뒤로 한 채 그녀를 숭배하듯 기대어 있고 여인 또한 팔을 뒤로 한 채 그를 내려다보고 있습니다. 이 두 작품은 서로 느낌이 아주 많이 닮아 있는데요. 까뮤가 만든 석고 작품이 로댕의 작품보다 1년 정도 앞선 것이라고 하니 이 작품에 대해서 로댕의 작품을 표절했다는 오해는 사지 않았지만 분위기가 상당히 비슷하다는 이유로 외려 로댕이 까뮤의 작품을 표절한 것이 아니냐는 논란을 낳았던 그 문제작이기도 합니다. 까뮤는 절름발이었으나 재능을 인정받기 위해 노력하는 작가였고 1892년경에 음악가 클로드 드뷔시와도 친분을 맺게 됩니다. 여러분들 잘 아시는 그 드뷔시 맞습니다. 이 둘은 예술가의 친선 모임에서 처음으로 알게 되었는데 그때 까뮤는 24살이었고 드뷔시는 26살에 나이로 아직은 세상에 그 이름을 떨치기 전이었다고 합니다. 까뮤와 드뷔시를 연인으로 보는 시각에는 다소 무리가 좀 있지만 그들이 서로 크고 매우 친밀한 우정을 나눴던 것은 사실로 보입니다. 어느 날 갑자기 까뮤는 드뷔시와 헤어지고 후에 왈츠의 청동상을 드뷔시에게 주었는데 드뷔시는 이 죽을 때까지 이 왈츠상을 소장했었다고 합니다. 그즈음 까뮤는 로댕과의 관계를 어느 누구에게도 밝히지 않았고 주위 사람들에게 단지 로댕의 제자로만 인식되어 있었는데 그와의 육체적인 관계가 탄로나면서 집에서 쫓겨나고 이 시기에 상당 기간을 이탈리아에 있는 허름한 빌라에 기거하면서 작품에만 몰두합니다. 1895년경부터 까뮤는 로댕의 영향에서 벗어나 그녀만의 독창성을 나타내며 곽강을 받기 시작했고 많은 비평가들이 신문, 잡지 등에서 찬사를 보내기 시작하죠. 1898년 로댕과 헤어진 뒤 그들의 관계는 편지를 통해서 재현되었는데 1897년 옥으로 만들어진 뜬소문이라는 작품을 쌍드마리스의 살롱전에 출품해서 커다란 성공을 거머�줍니다. 까뮤 글로데리요. 다음은 로댕의 키스라는 작품인데요. 서로에 대한 감정을 막 깨달은 두 연인이 격정적인 그 모습으로 사랑을 하고 있는 그런 모습을 담은 조각상입니다. 까뮤의 작품들과 비슷한 분위기를 가지고 있다고 해서 그녀의 작품을 표절한 것이 아니냐는 의혹을 사기도 했던 바로 그 작품인데요. 이제 원래는 지옥의 문이라는 작품을 조각하려고 했지만 전체적인 분위기와 어울리지 않는다고 해서 떼어냈다고 합니다. 그렇게 만들어진 작품이 바로 이 키스라는 작품이었고요. 다음 작품 역시 로댕의 대표작인 다나이드입니다. 까뮤가 모델인 이 작품은 보기만 해도 부드럽고 또 우아한 그 까뮤의 뒷모습을 조각하는 로댕의 손길에 정말 이제 애정이 듬뿍 담겨져 있음을 느낄 수가 있는 조각상인데요. 그리스 신화에서 첫날 밤에 남편을 죽인 벌로 평생 밑빠진 항아리를 채워야 하는 형벌을 받은 여인 다나이드를 표현한 작품입니다. 꾹 눌리고 또 축 늘어진 형체에서 죽음을 기다리는 절망감도 느껴지는데요. 쾌쾌한 작업실에 반쯤 젖혀진 커튼, 그리고 새하얀 피부에 휘어진 척추와 검은 머리, 조각인지 사진인지 정말 구분이 안 갈 정도로 너무나 사실적인 작품입니다. 역시 로댕, 엄지척하게 되는 그런 작품이네요.
지옥의 문, 또 칼레의 시민들, 입맞춤 등 로댕의 걸작들이 모두 이 까뮤와 함께했던 이 시기에 탄생했고, 까뮤 역시 사쿤탈라나 지강티와 같은 걸작들을 이 시기에 탄생시키죠. 특히 지옥의 문에 등장하는 그 손이나 발은 까뮤가 전담하다시피 만들었다고 하니 실력과 감성이 비슷하지 않고서야 불가능한 일이라고 할 수 있죠. 이런 맥락은 로댕에게 있어 까뮤가 제자, 동료, 모델을 넘어 훌륭한 그의 뮤즈였다는 사실을 상기시켜 줍니다. 구석순, 파이팅 해야지. 앞을 싹 일어나야지. 아침인데 눈가 따끈 해가 춘천인데 술밥은 계속 10분 더 자야 돼. Take a coffee 스토리 속에 것들은 다 왜 잘나 보여. 나왜 또왜 아등바등 또왜 이리저리 왜 우린 다 이어폰 꺼본 좀비 비교해 모두 다 텐션업 펌핑 힘을 좀 내어보자. 우린 여러분의 구석순 반복되는 하루에 시작이 되는 이 노래 네 옆에서 불러주겠어. 힘내지 못하겠어. I fight it Don't give it up, never give it up, yeah. Fight it 우리 구석순 Fight it 왜 아둥바둥 또왜 이리저리 왜 우린 다 이어폰 꺼본 좀비 비교해 모두 다 텐션업 펌핑 힘을 좀 내어보자. 우린 여러분의 구석순 반복되는 하루에 시작이 되는 이 노래 네 옆에서 불러주겠어. 힘내지 못하겠어. Fight it Don't give it up, never give it up, yeah. Fight it Okay. 모닝 카페인은 디카페인 일찍 일어나니 기분 뭐같지. 철없이 부재중 전화 제끼고 제인스 with my laziness. 부분 등 발다리 전부 다 팬이 I feel like I'm 17. 이런도 못해만 되는 불행과 같이 살기에는 내 시간이 너무 아깝지 man. Y'all don't deserve it. Unfortunate is unnecessary. 다시피 인생은 원래 그지 같아. 그러니 조금만 힘을 내. 구겨진 인생의 연주반은 우린 비운의 베이트베인. 차분히 다음 악정을 연주해. We got plenty more pages left to play. 올라갔다 내려가는 주식같이 알다가도 모르겠는 인생 뭐같지. 한 템포 쉬고 물 한 모금 마시기. 자 여기서 비타민 A, B, C 반복되는 하루에 시작이 되는 이 노래 네 옆에서 불러주겠어. 힘내지 못하겠어. Fight it Don't give it up, never give it up, yeah. Fight it 우린 구석순 Fighting at it Fighting at it. 친절한 지니 씨의 힐링 아트 도슨트. 구석순의 파이팅 해야지 듣고 왔습니다. 정말 노래 제목처럼 파이팅을 안 할래야 안 할 수가 없네요. 이래서 이렇게 확실히 좀 신나는 곡을 듣다 보니까 제 텐션도 덩달아서 올라가고 뭔가 좀 기분이 업되네요. 그동안 이렇게 그냥 병든 닭처럼 시름시름 이랬던 이유가 음악에 있었구나. 농담이고요. 설마요. 음악은 고로 편식하는 게 아닙니다. 앞으로도 이렇게 활기찬 음악, 신나는 음악, 또 축축 늘어지는 분위기 있는 음악 함께 믹스해서
선곡을 하도록 하겠습니다. 네. 3부 이어갈게요. 자, 2부에서 그 로댕에게 까뮤가 어떤 존재였는지에 대한 이야기로 마무리를 했는데요. 2부에서. 그렇다면 까뮤 입장에서 로댕은 어떤 존재였을까요? 그녀에게 있어서도 로댕은 아마 얼마간은 사랑이었고 또 스승이었고 뮤즈였음에는 틀림이 없을 겁니다. 하지만 로댕은 44살의 나이로 미혼이었으나 로즈베레라는 여성과 20년째나 사실혼 관계로 동거 중이었고 당당한 까뮤와는 달리 로댕의 모습은 늘 우유부단함, 그 잡채였다고 하네요. 동거녀 로즈에 대한 마음을 부인하면서도 그녀와의 관계를 핑계로 이 까뮤의 결혼 요구를 계속해서 회피했다고 합니다. 그러니까 뭐 이런 거죠. 나가기는 싫고 남주기는 아까운 그런 놀부심보. 제 동거녀에게 돌아가 버릴지 불안해하며 예민해진 까뮤에게 로댕은 동거녀 로즈와 헤어지고 그녀에게만 충실한 남자가 되기로 각서까지 쓰지만 로즈와의 관계를 정리하지 못한 채로 둘만의 아지트를 마련하고 사람들의 눈을 피해 사랑을 나누고 창작 활동을 이어나갑니다. 까뮤도 열정적으로 창작 활동을 했지만 마지막 작품의 그 서명란에는 항상 이 로댕의 이름만 들어갔다고 해요. 아마도 이 시기에 그녀의 작품 수가 적은 이유이기도 한 것 같은데 어쨌든 결국 막장 드라마처럼 로즈가 이 둘의 관계를 눈치채고 난리를 피우면서 로댕은 까뮤를 버려둔 채 다시 로즈를 따라 나섭니다. 뭔가요? 이랬다 저랬다. 줏대가 없었네, 로댕이. 이 와중에 까뮤가 로댕의 아이를 임신했다가 낙태하기도 하지만 로댕은 그녀를 돌보지 않았다고 해요. 혼자서 임신과 유산을 겪어야 했던 까뮤는 그와 이별을 결심하고 이때 탄생한 작품이 바로 중년이라는 화제작입니다. 나이든 여인이 남자의 어깨를 감싸고 어디론가 이끌고 있고요. 이 중년의 남자는 체념한 듯 고개를 떨구면서 그녀가 이끄는 대로 발을 떼고는 있지만 미련한 자락에 남아있는지 뒤에 있는 여인에게 뻗은 손을 거두지 못하고 있는 모습입니다. 젊은 여인은 무릎을 꿇은 채 그에게 가지 말라고 애원하는 듯 매달리면서 두 손을 뻗어 떠나는 그를 붙잡으려고 하는 모양새고요. 청춘을 다 바쳐 헌신하고 사랑했던 로댕이 동거녀에게 돌아가고 홀로 버려진 까뮤의 그 마음을 표현한 작품입니다. 로댕과 헤어진 후 좋은 작품들이 제작돼 출품도 많이 했지만 평론가들은 로댕의 아류로만 그녀를 폄하했고 상대적으로 로댕의 명성은 쌓여가면서 까뮤의 존재는 점점 잊혀져 가던 중 까뮤의 출품작이 도난당하는 사건까지 발생하면서 이들은 완전히 결별을 하게 됩니다. 그녀는 그렇게 로댕으로 인해 몸도 마음도 피폐해져만 가죠. 로댕 못지않은 능력과 재능을 가지고 있었음에도 사랑하는 남자에게 버림받고 그로 인해 이름이 지워져야만 했던 그녀의 인생이 너무나 안타까운데요. 고통 속에 몸부림치며 까뮤는 급기야 자신이 만들었던 작품들을 직접 손으로 때려 부수었고 때문에 남은 작품이 몇 작품 안 된다고 합니다. 그때 이렇게 다 작품들을 다 부수어서 정말 그 까뮤의 고통이 얼마나 컸을지 짐작이 가고도 남는 대목인데요. 1917년 로댕은 결국 동거녀였던 로즈베레와 결혼하면서 완전히 까뮤를 버립니다. 이런 상황에 더해 그녀를 그나마 응원해주던 그녀의 아버지마저 세상을 떠나고 가족들은 그녀를 정신병원에 집어넣죠. 49살의 나이에 정신병원에 보내진 까뮤는 이후 사망할 때까지 30년 동안을 단 한 번도 감옥 밖으로 나오지 못하고 세상빛을 보지 못했다고 하네요. 어떻게 이럴 수가 있죠? 1942년 여름 이후 까뮤의 건강은 점점 악화되고 그녀의 나이 78세 그해 말 상태는 더욱 악화되어서 온몸은 퉁퉁 부어올랐고
음식물은 삼키지도 못하는 상태에서 탈수 증세까지 보였다고 합니다. 1913년 3월 10일 빌리 에블라르 정신병원에 강제로 감금된 지 30년 만인 1943년 10월 19일 오후 2시 까미유는 몽드베르그 정신병원에서 79세를 일기로 파란만장한 생을 마감합니다. 아무도 그녀의 장례식장에 오지 않았고 까미유는 무연고 시신들과 함께 묘지에 단체 매장되었다고 하네요. 이렇게 재능 있고 아름답고 정말 불세출의 예술가가 아무도 정말 장례식장에 찾아오지 않고 또 무연고 시신들과 함께 묘지에 단체 매장되었다는 말을 들으니까 진짜 어떻게 이런 일이 있을 수 있지? 그녀의 인생이 너무 안타깝고 너무 마음이 아프네요. 까미유의 남동생 폴은 하늘이 그녀에게 준 재능은 모두 그녀의 불행을 위해 쓰였다라고 말했다고 합니다. 오죽했으면 동생이 이런 말을 했을까요? 여기서 잠깐 궁금한 게 왜 동생은 엄마는 뭐 원래 어렸을 때부터 미워했으니까 그렇다 치고 아버지는 돌아가시고 동생은 왜 누나를 돌보지 않았을까 싶은 생각이 드는데 뭐 그렇진 않았겠죠. 장례식장에 오지 않았을 뿐. 글쎄요. 이 부분을 어떻게 이해하고 넘어가야 될지 모르겠네요. 자고로 연애에 관한 한 누구도 그 내막을 자세히 알 수는 없습니다. 결국은 당사자들만이 그 속사정을 알겠지만 더러는 본인들조차 대체 누가 잘하고 누가 잘못한 건지 또 누가 피해자이고 가해자인지조차도 모르는 경우가 정말 많은 것 같고요. 결별 이후 로댕은 몇 번이나 까미유를 다시 찾았다고 하는데 피해의식과 상처투성이었던 까미유에게 승승장구 이름을 날리고 있던 그 로댕의 출연이 그렇게 달가웠지만은 않았을 것 같기도 하고요. 예술가로서 또 질투를 느꼈을지도 모를 일이기도 합니다. 그랬을 것 같아요. 이후 오댕인지 로댕인지는 자신의 재산과 명성을 가로채려 접근하는 수많은 여자들 틈에서 질식할 듯 살아야 했고 어느 생기담한 백작 부인에게 거의 10여 년간 가스라이팅 당하면서 휘둘리며 살았다고 합니다. 참기름 냄새가 어디서 솔솔 나는 것 같기도 하고 어쨌거나 로댕은 유선이든 진실이든 자신에게 찬양을 늘어놓는 이들에게 둘러싸여 영광스럽게 생을 마감했지만 우리 미유 언니는 정신병원에서 자신을 미친 사람 취급하는 사람들 틈에서 죽어갔잖아요. 이 부분은 곱씹을수록 아프고 안타깝고 좀 화가 나는 것 같아요. 로댕의 측근들은 그래도 로댕이 진심으로 사랑한 여자는 까미유 끌로델 단 한 사람뿐이었다는 말로 그녀를 위로하는데요. 정말 이 말 이외에는 우리가 그녀를 달리 위로할 방법이 없다는 사실이 더 서글퍼지기도 합니다. 그는 걷기 위해 날 일으켰다. 그러나 무엇인가 나타나 걸음을 멈추어야 했다. 갑자기 그의 눈에서 눈물이 흘러 내 가슴까지 흘러왔다. 내 잘못이 무엇이런가? 내 팔과 발을 자르더라도 당신에게 내 몸을 던져 당신과 함께 걸으리요. 내 백골이 다 할 때까지. 영화 까미유 끌로델 중 까미유의 대사였습니다. 오늘 이 세기의 러브스토리인데요. 보통 세기의 러브스토리는 정말 세기급 사랑 이야기여야 되는데 제가 보기에는 그 까미유 혼자서 세기급 사랑을 했던 것 같고요. 로댕은 조금 그렇습니다. 로댕 실망. 제시카의 굿바이 듣고 반편지 이어가겠습니다. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You
deserve to have so much more. I can feel your hurt and I sympathize, and don't ever criticize all you ever meant to my life. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on, I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never ask me why, my heart is so disguised, I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. You deserve a chance at the kind of love I'm not sure I'm worthy of. Losing you is painful for me. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on, I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never ask me why, my heart is so disguised, I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. You would never ask me why, my heart is so disguised, I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to try, no, it's gonna hurt us both. There's no other way than to say 슬픔이 없다면 얼마나 좋을까. 그러나 신이 아닌 우리는 모두 감당하지 못할 고통과 예고 없는 슬픔을 겪으며 산다. 누구라도 예외 없는 일이다. 어느 날 갑자기 찾아온 불행에 힘겨워하고 상처받는 마음에 비틀거리며 아픔에 신음하며 눈물 흘린다. 대부분의 슬픔은 남이 알지 못한다. 설령 안다고 해도 쉽게 그 누구도 위로하지 못한다.
슬픔은 온전히 자신만의 것이 되고 눈물은 감추고 숨겨야 한다. 외로운 다락방에는 불밝힐 초 한 자루 남아있지 않다. 그렇게 어두운 심연의 바다에서, 그렇게 고독한 절망의 항구에서 타인의 옷을 벗은 우리는 만난다. 당신만의 슬픔이 아니며 당신만의 고통이 아니며 당신만의 상처가 아니라면 함께 눈물을 흘린다. 눈물의 다리를 건너 우리는 그렇게 공감하고 위로하며 슬픔을 함께 건너가는 영혼으로 만난다. 친절한 지니 씨의 반편지였습니다. 이 코너는 지니 씨의 일상 경험, 격언, 단상, 잠언, 긍정, 확언 등으로 채워가는 치유와 회복, 명상의 시간입니다. 로덴과 까뮤 글로델의 사랑과 작품 이야기로 함께한 친절한 지니 씨의 힐링아트 도슨트 어떠셨나요, 불치님들? 이들의 사랑은 찬란한 영감과 창조의 불꽃을 피워내는 동시에 마음 아픈 비극을 남기기도 했는데요. 또한 그들이 남긴 작품 속에서 사람들에게 사랑과 삶에 대한 근원적인 질문을 던지며 그 자체로 사랑의 유산으로 남아있습니다. 로덴과 까뮤의 이야기를 전하다 보니 과연 진정한 세계의 사랑이란 무엇일까 하는 질문을 던져보고 싶네요. 어떤 사람들은 로맨틱한 열정과 희생 속에서 세계적인 사랑을 찾기도 하고, 또 어떤 이들은 함께 성장하고 서로를 지지하는 관계에서 진정한 사랑을 발견한다고도 하는데, 불치님들 생각은 어떠신가요? 궁금한 밤입니다. 오늘 끝으로 박효신과 김범수가 함께 부른 친구라는 건 들으시면서 지니 씨는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 예술 이야기로 다시 오겠습니다. 감사합니다. 덕분입니다. 학교를 졸업하고 넥타이 처음 매고 우리 학교 앞
그냥 바라며 웃는 널 보니 나도 설레. 야를 마시면서 눈물을 쏟지 않기. 이젠 그녀와 행복한 사랑을 바랄게. Oh yeah. 내 세상과 시간에 항상 들어와 있는 너야. 혼자 있어도 가슴 뜨거운 건 언제나 함께인 친구란 말뿐. 언제나 널 생각했어. 그리고 세상을 만날 때 떠오른 건 처음인 너였어. 10년 후에 10년을 얹어간대도 우리 마음은 이대로 변하지 마. Let's get it crunk up on that fun up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating while you're waiting, so just dance for me. Come on, everybody, get on now. Cause you know we got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on, baby, just party with me. Let loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on